الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 25 من شهر جمادى الأولى لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 15 من شهر نوفمبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، ولم نزل بصدد الحديث عن سورة ياسين التي وصلنا فيها إلى قوله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فالله المسؤول أن يوفقنا للصواب، وأن يلهمنا الهدى والرشاد، وأن ينفع بهذه المجالس البلاد والعباد، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم المعاد، إنه كريم جواد. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 25e nuit du mois de Jumad al-Oula de l'an 1447, c'est-à-dire le 15 novembre 2025. Comme chaque samedi soir, nous nous retrouvons avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lisons le Coran et nous mettons en évidence quelques-uns de ses sens et nous essayons de tirer profit à travers la méditation qu'on doit avoir vis-à-vis de ces paroles. Toujours dans la lecture et étude du 36e chapitre coranique intitulé Yassine, nous sommes arrivés, alhamdulillah, la semaine dernière au 38e ou 39e en fonction de la numérotation des versets dans les différents masahif de cette surah, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. Et le soleil court vers un endroit où elle s'établit, qui lui appartient, qui lui est propre, jusqu'à la fin du verset. Et donc, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de nous octroyer la pureté de l'intention et de nous insuffler ce qui est correct et bon, et de nous guider et de nous offrir la droiture jusqu'à ce que nous le retrouvions le jour de la résurrection et qu'il est envers nous plein de miséricorde et de satisfaction. يقول تبارك وتعالى في معرض ذكر آيات سماوية هي بين أيدينا منصوبة، وذلك في كل يوم وفي كل وقت وحين، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قدرته العظيمة على إحياء الموتى في الأرض، ذكر الله تبارك وتعالى قدرته البهيرة على تسيير الأجرام السماوية كالشمس والقمر، وعلى تكوير واختلاف الليل والنهار، حتى يجد كل مخلوق منفعته في كل منهما. يقول عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها. والشمس ذلك الجرم العظيم المضيء الذي يتكون من نار حتى تصل حرارته إلينا، وإن كان للسلف في هذه المسألة أقوال. على كل حال، قال العلماء أن ضوء الشمس يختلف عن ضوء القمر، فضوء الشمس فيه حرارة وضوء القمر ليس كذلك، ولذلك سمي ضوء القمر بالنور، فقال عز وجل: وقمرا منيرا. وشبه الله تبارك وتعالى الشمس بالسراج، والسراج له فائدتان: الإضاءة والتدفئة. وهذه الشمس تجري أي تسير، إشارة إلى أنها غير ساكنة وإلى أن لها حركات.
وأن هذه الحركات لا بد أن يكون لها منتهى، وهذا شأن كل متحرك في الدنيا. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار. فهناك أشياء تسكن في الليل وهي المخلوقات في الغالب التي تخلد إلى النوم بعد غروب الشمس، وهناك مخلوقات أخرى يتجدد تحركها في الليل بعد غروب الشمس. وهذه المخلوقات إما أن يكون مستقرها في الأرض، وإما أن يكون في السماء. فالمقصود أن الشمس في رأي العين إذا غربت لم تعد تظهر لنا، فكأنها سكنت بعد تحركها، والشمس تجري لمستقر لها. وهذا المستقر موضع القرار والاستقرار. اختلف العلماء في معناه على 3 أقوال، وذكرنا من هذه الأقوال ال3 قولا في الدرس الماضي، وهو مستقر مكاني، استدلالا أو مستدلين بحديث أبي ذر رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الشمس إذا غربت سجدت تحت العرش، واستأذنت أن ترجع إلى مكانها، وكل يوم يؤذن لها بذلك، إلى يوم لا يؤذن لها بذلك ويؤمر أن ترجع من حيث أتت، فعندئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعندئذ أيضا تغلق أبواب التوبة. ومن ثم قال العلماء أن سبب عدم إذن الشمس بالرجوع إلى مطلعها كثرة ذنوب بني آدم، حتى ذكر عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى في مصنفه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم، فسبب ردها ما بلغته ذنوب بني آدم، ولذلك عندما ترجع من حيث غربت تغلق أبواب التوبة، وعندئذ لا ينفع نفس إيمانها. الآية. هذا هو القول الأول. Nous reprenons, mes chers frères, là où nous sommes arrêtés, dans ce verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle du soleil. Après qu'il nous ait évoqué en partie son pouvoir illimité et infini sur la terre, dans le fait de la faire revivre après sa mort et dans le fait d'en faire sortir toutes sortes de bonnes choses pour les créatures, eh bien, il est passé au royaume céleste. Et il y a évoqué son pouvoir qui consiste à faire suivre la nuit par le jour et à faire se déplacer les corps célestes qui sont le soleil et la lune en particulier, même s'il y en a d'autres. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: wa shamsu tajri, et le soleil court. Et le soleil, c'est cet astre céleste éclairant et chauffant. Éclairant et chauffant. Pourquoi on dit chauffant? Car Allah tabaraka wa ta'ala compare le soleil dans le Coran à as-siraj. Et as-siraj, c'est la lampe. Et la lampe, elle a 2 intérêts. Elle éclaire et elle chauffe. Pourquoi est-ce que je dis cela? Car il existe une divergence chez les salafs sur est-ce que le soleil est une source de chaleur. Vous allez me dire, nous aujourd'hui, avec les découvertes scientifiques, on sait que le soleil est une source de chaleur, certes. Cependant, ce n'est pas parce qu'une réalité scientifique est avérée qu'elle est forcément aussi dans les textes. Quoi qu'il en soit, c'est juste pour vous apprendre cela. Dans tous les cas, Allah
décrit ou comparé le soleil à cette lampe éclairante. Siraj Munir. Et la lampe en elle-même éclaire. Mais le fait qu'Allah l'ait décrite comme étant éclairante signifie que la comparaison avec la lampe en elle-même n'est pas pour son caractère éclairant, pour un autre caractère, qui est de chauffer. Et pourquoi est-ce qu'on précise cela? Car on verra par la suite que la lune aussi éclaire. Et la lumière de la lune est différente de la lumière du soleil. Car la lumière de la lune n'apporte pas de chaleur. C'est ce qu'on appellerait une lumière froide. On sait, scientifiquement parlant, que la lune reflète la lumière du soleil. Mais le fait est que, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala ne décrit la lune que comme étant éclairante. Alors que le soleil, comme vous l'avez entendu, a une autre particularité. Et dans le Coran et la Sunna, et en arabe de façon générale, on fait une différence entre ad-diya wa an-nur. Allah a dit huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura. C'est lui qui a fait du soleil une lumière et de la lune une lumière. C'est comme ça qu'on traduit. Diya, nour, c'est pas la même chose. Ad-diya, donc, il y a cette indication de chaleur en plus de la lumière. An-nour, il n'y a que l'indication de lumière. D'ailleurs, dans le hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, was-sabru diya. As-sabr, as-sadaqatu burhan, was-sabru diya. Et la lumière, la patience est une lumière. Pourquoi il a appelé la patience lumière en disant diya? Parce que il y a dans la patience une difficulté. Il y a quelque chose qu'on doit supporter. Et donc ça fait l'effet de quelque chose qui brûle, comme la lumière qui chauffe. Al-Shams. Donc le soleil, ici, Allah nous dit tajri. Tajri, yani, comme on traduirait littéralement, court. Mais le sens ici, c'est se déplace. Se déplace. Car on peut attribuer aux choses l'action de courir, même si elle ne court pas vraiment. Comme quand Allah, dans le Coran, dans de nombreux versets, nous parle des anhar, tajri, min tahtiha al-anhar. Donc, il parle des anhar qui sont des fleuves, qui dit, ils courent. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'ils coulent. Et al-shams, tajri, court. Mais ce qu'il veut dire, c'est se déplace, suit une trajectoire. Et donc ici, Allah nous dit que le soleil se déplace. Et il n'est pas statique. Il n'est pas statique. Et dans les règles générales du Coran, on nous apprend que le mutaharrikat, que toute créature qui a des mouvements qui se déplacent, quand je dis des mouvements se déplacer, ce n'est pas forcément se déplacer d'un point A à un point B, mais qui se mouve, qui bouge. Eh bien, ces mouvements, tôt ou tard, auront une finalité, un arrêt, une interruption. Soit elle sera temporaire, soit elle sera définitive. Allah a dit dans le Coran, وَلَهُمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Et à lui appartient ce qui s'immobilise dans le jour et dans la nuit. Donc dans ce verset, on apprend qu'il y a des créatures nocturnes qui vivent la nuit, qui bougent la nuit et qui s'immobilisent le jour. Et des créatures diurnes, donc qui vivent le jour et qui s'arrêtent de bouger la nuit. Et quand on dit qu'ils s'arrêtent de bouger, ils vont dormir. Et même s'ils ne dorment pas, ils arrêtent leurs activités. Et donc, Allah il nous dit que le soleil se déplace. Et comme les autres créatures, ce soleil-là va avoir, après son déplacement, son mouvement, un moment où il va s'arrêter. Et c'est ce qu'il a dit après, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. Et comme tout à l'heure, cette interruption de mouvement, elle est temporaire, ou plutôt ou définitive. Les êtres vivants, quand ils meurent, ils ne bougent plus. D'ailleurs, à Sikkin, le couteau, a été appelé ainsi لأنه
yusakkinu harakatil madhbouh. Car c'est un outil qui va servir à immobiliser les mouvements de ce qui va être sacrifié ou égorgé. Al-Maqsoud, donc comme les créatures vivantes ont un moment dans leur temps où elles s'arrêtent temporairement pour reprendre par la suite, il arrivera un jour où elles s'arrêteront définitivement. Et quand je dis définitivement, fit dunya, parce qu'on sait que l'akhira, ils seront ressuscités. Et bien pareil pour les créatures qui ne sont pas vivantes comme nous l'entendons, comme le soleil. Eh bien, il y a un moment où il va s'arrêter temporairement et un moment où il va s'arrêter définitivement. Et donc, selon ces deux interruptions, on comprend la suite du verset. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. وسبق أن قلنا أن اللام هنا بمعنى إلى أي إلى مستقر لها. Et donc ce soleil-là bouge jusqu'à un endroit où il se pose, s'installe, s'arrête. وذكر أو جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة يوشع بن النون عليه السلام الذي كان خليفة لموسى بعد موته نبيا على بني إسرائيل وعلى يديه فتح الله عز وجل بيت المقدس لبني إسرائيل فلما قدموا لقتال سكان بيت المقدس وجعلوا يقتتلون أوشكت الشمس على الغروب وخشي يوشع بعد طلوع الليل أن يرجع الأعداء إلى أماكنهم فيستنجدوا بغيرهم لينضموا إليهم ويقومون بمساعدتهم ضد يوشع وجنده. فنظر يوشع عليه السلام نحو السماء وخاطب الشمس قائلا اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي فحبسها الله عز وجل عليهم وحتى استطاع يوشع وجنده أن ينتصروا على أعدائهم وبذلك فتح الله عليهم بيت المقدس. وهذا هو المحل الوحيد في الدنيا كلها الذي حبست فيه الشمس. فهذا نوع انحباس ونوع مستقر وكان مؤقتا بوقت ضيق جدا. Donc on a dit que le soleil s'arrête. Mais de quelle façon? Donc on a dit soit temporairement, soit définitivement. Et quand on dit temporairement, ça fait référence à son arrêt durant la nuit, car il n'est plus visible. Donc c'est une forme de disparition, d'interruption de son activité qui est d'éclairer et de chauffer, car la nuit, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de chaleur. Maintenant, il est arrivé dans ce bas monde au soleil de s'interrompre, c'est-à-dire de s'arrêter dans sa voie. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam nous raconte l'histoire d'un prophète qui s'appelle Yusha' ibn Nun. Et ce prophète-là est le successeur de Moussa alayhi salam. Car, comme vous le savez, Haroun alayhi salam est mort avant Moussa d'1 an. Puis Moussa alayhi salam meurt et c'est Yusha' qui lui succède et qui deviendra le prophète de Banu Israël après Moussa alayhi salam. D'ailleurs, les savants nous disent que le jeune homme qui a accompagné Moussa dans son voyage avec Al-Khadir pour aller à la rencontre de Al-Khadir, c'était Yusha'. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا, يعني c'était Yusha' ibn Nun alayhi salam. Al-Maqsoud, donc Yusha', il veut rentrer dans la ville sainte de Jérusalem, dans laquelle se trouve un peuple. Et quand on lit le Coran, on sait que Moussa, quand il est arrivé devant Baytul Maqdis, Banu Israël ont refusé de rentrer. Alors qu'Allah leur avait juste demandé de rentrer en prosternation. Udkhulul baba sujjada. C'est tout ce qu'il leur avait demandé. Mais eux, ils ont vu qu'il y avait des habitants dans cette ville, des tyrans, des titans, des géants, dont ils ont eu peur. Alors ils ont demandé à Moussa alayhi salam d'aller combattre en attendant qu'ils
puissent rentrer en sécurité par la suite. Et donc Allah les a punis sur une période de 40 ans. Après cette période-là, c'est Yusha qui succède à Moussa alayhi salam. Et donc pour rentrer à Beit al-Maqdis, il faut faire la guerre. Et donc, Yusha alayhi salam, il a vu une armée, et l'histoire elle est longue, elle est pleine de leçons, mais on va s'arrêter sur le point qui nous intéresse. Et lorsque la bataille commence, le temps passe, et le soleil arrive sur le dernier point de la journée avant de se coucher, à l'Asr. Et là, Yusha alayhi salam, il sait que si la guerre n'est pas finie avant le coucher du soleil, faute de lumière, ils devront chacun battre en retraite, chacune des deux armées, et alors, donc les ennemis auront l'occasion d'aller chercher du renfort, et donc d'avoir une force supplémentaire. Alors Yusha alayhi salam, craignant cette éventualité, regarde vers le ciel, regarde le soleil, et il dit, tu as reçu un ordre et moi aussi. Ton ordre à toi, c'est de te lever, de te coucher, de suivre un chemin précis. Le mien, c'est de battre ces gens-là pour rentrer dans cette ville. Après, il a dit, ya Allah, stop le soleil pour nous. Et le soleil s'est arrêté. Et le soleil s'est arrêté, et Allah il a allongé la journée suffisamment pour que la guerre arrive à terme et qu'il donne la victoire à Yusha et son armée, et ainsi ils pénétrèrent dans la ville de Jérusalem triomphant. Donc ça c'était l'arrêt momentané du soleil. Et ne me sors pas, oui mais Akhi, nous aujourd'hui on a des outils qui nous permettent de calculer la trajectoire du soleil sur des années, des centaines d'années, des millénaires, et on n'a pas vu dans nos calculs une chose pareille. Alors avec tout le respect que j'ai pour toi, si tu me disais une chose pareille, on s'en fiche. Voilà, nous les décroyants, on croit en l'invisible, et on accepte ce qu'Allah nous a donné comme information, même si les scientifiques viennent nous dire le contraire. Ce n'est pas notre souci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cet arrêt du soleil, donc temporaire, mais régulière. Celle à laquelle, entre autres, Allah Ta'ala fait référence dans le verset. Tajri li mustaqarrin laha. On avait dit la semaine dernière qu'il s'agissait d'un arrêt temporaire, donc lié au temps. Et cet arrêt-là, le prophète a fait référence à cela, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, l'imam Ahmad et d'autres, rahmatullahi ala al-jami', d'après Abu Dharr, radiyallahu anhu. Et dans certaines versions, d'après Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu. Dans ces hadiths-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, assiste au coucher du soleil et demande à Abu Dharr qui l'accompagne, est-ce que tu sais où il va lorsqu'il se couche? Abu Dharr dit, Allah et son messager savent mieux. Alors le prophète lui répond, alayhi salatu wassalam, il va se prosterner sous le trône. Et dans une version d'Imam Ahmad, il dit, et il demande la permission après cela de repartir. Et on lui permet de repartir. Et dans une autre version, chez Abu Ya'la, il dit, et il viendra un jour où le soleil se prosternera comme il a toujours fait, et demandera la permission de repartir comme il a toujours fait, mais on ne lui permettra pas de repartir et de reprendre son chemin. Mais on lui ordonnera de repartir d'où il est venu. D'ailleurs, dans une version du hadith aussi, il dit فَتُحْبَسُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تُحْبَسْ. Elle sera bloquée, en arabe c'est au féminin, il sera bloqué un temps qu'Allah voudra qu'il soit bloqué. Et dans certains hadiths, on nous dit qu'il restera bloqué pendant 3 jours. Donc à la fin des temps, le soleil se couchera, et pendant 3 jours, il ne se lèvera pas. Et au bout des 3 jours, il se lèvera, mais pas comme il se lève d'habitude. Il se lèvera de là où il s'est couché. Et c'est marrant aujourd'hui, encore une fois, quand on suit les découvertes scientifiques, on nous apprend qu'il y a un inversement des pôles magnétiques de la Terre. C'est déjà arrivé selon eux. Il y a des centaines de milliers d'années, encore une fois, selon eux. Comme quoi, on a le pôle nord et le pôle sud, et donc la Terre, elle émet un champ magnétique, et que ce champ magnétique-là, il va s'inverser, et en s'inversant, le pôle nord, va passer au pôle sud, et le pôle sud va passer au pôle nord. Et donc à ce moment-là, la Terre, en continuant de tourner, tournera dans le sens opposé. Et donc à ce moment-là, le soleil se lèvera de là où il se couche. Donc même sur le plan scientifique, c'est un fait possible. Maintenant, il y a une question. C'est pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala ne va pas permettre au soleil
de se lever de là où il se lève habituellement. Nous, on sait, et vous savez, je le sais, que lorsque le soleil se lèvera de son coucher, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qu'il arrivera, Omar? Exactement. La porte du repentir se fermera à jamais. Donc à ce moment-là, comme Allah a dit dans le verset, l'âme... Non, c'est pas grave. Je l'ai répété 20 fois tout à l'heure en arabe. Thawban, tu l'as? Hein? T'as vu comment c'est dur quand on te prend comme ça à froid. أحسنت لم ينفع نفسا إيمانها جزاك الله خيرا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Il dit يوم يأتي بعض آيات ربك. Le jour où certains des signes de ton Seigneur viendront. قال علماء التفسير أي طلوع الشمس من مغربها. Le lever du soleil de son coucher. Ce jour-là, la foi d'une âme ne lui sera d'aucune utilité si elle ne l'a pas cru avant. Si elle croit seulement ce jour-là, ça ne lui servira à rien. Il faut qu'elle ait cru avant pour que ce jour-là, sa foi lui soit utile. Lam yanfa' nafsun imanuha. Nafsan imanuha. Aucune âme ne tirera profit de sa foi ce jour-là, lorsque le soleil se lèvera de son coucher. Et donc cet événement-là, il est lié à la fermeture de la porte de la Tawba. Et donc les savants, ils ont réfléchi à la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala demandera au soleil de revenir d'où elle est venue. Et ils ont fait un lien avec les péchés des fils d'Adam. C'est à cause des péchés des fils d'Adam que le soleil n'aura pas le droit de continuer sa route. Tellement ils atteindront un stade élevé que ce jour-là, ce sera fini. C'est comme si, d'ailleurs il y a un hadith dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit la taqumu as-sa'atu hatta la yuqal Allah Allah. L'heure dernière ne se dressera pas avant qu'on ne dise plus Allah Allah. Voilà. Un jour il n'y aura plus personne qui dira Allah Allah, et bien c'est là que l'heure dernière se dressera. Il y a aussi un autre hadith où il nous dit alayhi salatu wa sallam, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui nous dit radiyallahu anhu qu'à la fin des temps يرفع القرآن فلا يبقى في الصدور ولا في المصاحف. À la fin des temps, le Coran sera élevé, repris. Il ne restera rien du Coran dans la poitrine des gens, ni dans les livres. Pourquoi? Parce que plus personne ne le lira. Et donc ça nous prouve que c'est la foi et les actions vertueuses qui sont la cause par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala préserve les gens. C'est comme des hadiths dans lesquels il y a des anges qui demandent à Allah d'exterminer des peuples dans lesquels le mal s'est répandu. Et Allah il dit non, il y a parmi eux fulan yadhkuruni wa ya'buduni. Il y a parmi eux un tel qui me mentionne et qui m'adore. Et Allah il a fait référence à ça dans le Coran. Quand il dit subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Donc tant que le prophète il est parmi eux, alayhi salatu wassalam, il ne les punira pas. Et si le prophète n'est plus parmi eux, alayhi salatu wassalam, il ne les punira pas alors qu'ils implorent le pardon. Mais viendra un jour où il n'y aura plus personne. Plus personne. Et les péchés ne cesseront d'augmenter jusqu'à ce que le soleil n'aura pas le droit de continuer son chemin et il n'aura pas d'autre choix que de rebrousser chemin. Et c'est ce jour-là que la porte du repentir se fermera pour toujours. فهذا هو المستقر الأول سجود الشمس تحت العرش بعد غروبها. كيف يكون ذلك؟ لا ندري. لا يقول قائل كيف تزعمون ذلك والأرض كروية وهي تدور حول نفسها والشمس كذلك كروية وهي أيضا تدور فلا توقف لدورانهما فإذا غربت الشمس في موضع طلعت في آخر. نقول كيفية ذلك مجهولة فلا ندركها وكونها دائما ظاهرة في السماء
في مكان من أماكن الدنيا لا يمنع ما ذكرنا فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Que personne ne vienne nous dire mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? La terre elle est ronde et elle tourne sur elle-même et le soleil aussi est rond et lui aussi il se déplace et il n'y a pas un endroit sur terre où lorsque le soleil se couche ailleurs il se lève, donc il est toujours présent. Donc comment tu peux nous dire toi qui disparaît pour aller se prosterner sous le trône? On dit Akhil Aziz, on ne va jamais, ça c'est une erreur, que de comparer comment dirais-je, les faits scientifiques aux informations de l'invisible. Car ce sont des choses différentes. Ce sont des choses différentes. Et le fait qu'Allah nous dise cela, le prophète nous dise cela, alayhi salatu wassalam, comment est-ce que ça se produit? Comment est-ce que ça se réalise? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Donc nous croyons en cela sans savoir comment cela se produit. Et ainsi, en tant que croyant en l'invisible, on ne voit pas d'incohérence ou de contradiction ou d'opposition entre le fait scientifique que le soleil se lève partout sur Terre et que donc jamais il fait nuit complètement sur Terre, et le fait et ce qu'on vient de dire actuellement. القول الثاني في معنى المستقر هو الذي أشرت إليه آنفا، وهو توقف حركات الشمس للأبد. يقول الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت أي ذهب ضوءها وانطمس. ويقول عز وجل: وجمع الشمس والقمر، فبعد انطماس ضوء الشمس تجمع إلى القمر ثم يلقيان في البحر، فذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا البحار سجرت، وقوله تعالى: والبحر المسجور، فتحول ماء البحر إلى نار بعدما ألقيت الشمس والقمر بعد اجتماعهما فيها، حتى قال بعض العلماء أن مكان جهنم في الدنيا في البحر. فعندئذ تستقر الشمس إلى الأبد فلا يصير لها حركة بعد ذلك. هذا هو القول الثاني وهو لا ينافي الأول. Le deuxième avis évoqué dans le Mustaqar, et on y a fait référence précédemment, c'est cet arrêt du soleil, mais cette fois définitif. Définitif. Il ne bougera plus jamais. Et ça arrivera le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, Allah nous dit: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, lorsque le soleil s'obscurcira, en gros perdra sa lumière. Et dans un autre verset, il nous dit alayhi subhanahu wa ta'ala: وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, et le soleil et la lune fusionneront pour ne former qu'un tout. Et lorsqu'ils auront fusionné, qu'est-ce qui leur arrivera? Ils seront jetés dans la mer. Tu vas me dire: mais qu'est-ce que tu racontes? Le soleil est immense. Comment est-ce que le soleil sera jeté dans la mer? C'est simple, le qaïda est simple, mes frères. أمور الغيب لا ندرك كيفيتها فلا تشغل ذهنك بذلك. فكل ما دار ببالك فهذه الأمور بخلاف ذلك. Et là, une règle générale à appliquer sur ce genre de sujet qui nous facilitera la tâche, c'est que toutes les informations qui correspondent au domaine de l'invisible, nous ne pouvons pas concevoir leur réalité. On ne peut pas. Donc, on n'a pas à chercher comment c'est possible. On a juste à y croire. C'est tout. C'est ce qu'on te demande en tant que croyant, d'y croire. Comment? C'est pas ton problème à toi. Est-ce que tu crois que Allah ala kulli shay'in qadir, qu'Allah est capable de tout? Oui. Alors ça suffit. Si tu es capable de croire qu'Allah est capable de tout, alors tu es capable de croire qu'Allah il fait ce qu'il veut, avec ce qu'il veut, quand il veut, de la façon qu'il veut. Même si nous, on n'est pas capable de le concevoir.
Taïb. Est-ce que toi, tu peux prendre un bâton et te tenir debout au bord de la mer et frapper dessus pour qu'elle s'ouvre? Ben non, tu ne peux pas. Pourtant, c'est ce qu'Allah a demandé à Moussa de faire, alayhi salam. Et c'est ce qui s'est passé. La mer s'est ouverte. Et est-ce que toi, tu peux dire à un feu que tu as allumé, devient froid, et il deviendra froid? Non, tu ne peux pas. Pourtant, Allah il a dit au feu quand Ibrahim y a été jeté, Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, et il l'est devenu. Est-ce que toi, avec un morceau de vache, tu peux frapper un mort et puis il va ressusciter? Non, tu ne peux pas. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé avec Moussa alayhi salam, quand Allah lui dit فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. Et c'est dans le Coran. Et en tant que croyant, tu n'as pas d'autre choix que d'y croire. Car si tu n'y crois pas, tu n'es plus un musulman. Tu n'es plus un croyant. Tu n'as plus la foi. Et là, mes frères, est-ce que tu crois, toi, qu'en jetant un bâton par terre, il va se transformer en serpent? Et on peut en donner un milliard des exemples comme ça. Et tu y crois, il n'y a pas de problème. Ça ne te dérange pas d'y croire. Parce que c'est la parole d'Allah, Azza wa Jal. Celle dans laquelle tu crois. Ijmalan wa tafsila. Yani, jumlatan wa tafsila. En gros et en détail. Tu n'as pas d'autre choix que d'y croire. C'est obligé. Al-Maqsoud. Donc, oui, tu vas me dire aujourd'hui, nous savons que le soleil a telle taille et qu'il est éloigné de la Terre de telle distance et que blablabla, blablabla. Eh bien, soit. Allez, supposons. Supposons. Ça n'empêche pas ce qu'on a dit. Que le soleil, sa lumière disparaîtra et qu'il fusionnera avec la lune et qu'ils seront jetés dans la mer. Dans le Coran, Allah il jure sur la mer en ébullition. En ébullition. Une mer qu'on a allumée, qu'on a fait bouillir. Wal bahri al-masjour. Et il nous dit que cette mer en ébullition arrivera le jour de la résurrection. Quand il dit wa idha al-biharu sujjirat. Et lorsque l'on fera bouillir la mer. Et les savants disent que la raison qui fera que la mer deviendra chaude, c'est que le soleil y sera jeté. Et donc à ce moment-là, il n'y aura plus de soleil. C'est fini. Le soleil s'arrêtera pour toujours. Et donc quand il dit « li mustaqarrillaha », c'est pour ce sens-là, ce deuxième sens possible. والقول الثالث هو أن الشمس لها منازل 360 في العام تطلع كل يوم في منزل يختلف عن منزل الأمس وعن منزل الغد إلى أن يصل إلى منزل لا بد له أن يرجع بعده إلى المنزل الأول وذلك المنزل هو مستقره وهو اليوم الذي يكون وجود الشمس فيه أطول وهذا ما يتناسب مع ما يقوله العالمون اليوم وهذا أيضا مقبول حتى جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه والشمس تجري لا مستقر لها وهي قراءة شاذة لأنها تخالف المصحف عثمان رضي الله عنه لكن معناه صحيح باعتبار هذا القول. Le troisième avis qui est donné dans le sens de l'mustaqar, de l'endroit où le soleil s'arrête, c'est un mustaqar, c'est-à-dire une station par rapport à des stations par lesquelles le soleil passe au cours de l'année. Donc, les savants nous disent que le soleil a des stations donc, journalières, quotidiennes. Et l'apparition du soleil et sa disparition permettent aux gens de compter les jours. Comme on l'avait dit dans le verset la semaine dernière, dans Surat al-Isra, فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Et donc Allah il a fait du signe de la journée un moyen de rechercher sa grâce en allant travailler, chercher sa subsistance et de compter le nombre d'années et le calcul en général. Donc le soleil sert à compter les jours et la lune sert à compter les mois. Donc il y a dans une année solaire approximativement
360 jours. On connaît les années, j'allais dire bissextiles, c'est ça hein? Bissextiles. Ouais, bah c'était moi là. Les années, j'allais dire un autre mot, je pensais à un autre mot qui était correct, mais c'était pas le bon. Les années bissextiles. C'est quoi une année bissextile? C'est une année dans laquelle on aura un mois de février avec un jour en moins, ou un jour en plus. En plus, le 29. C'est ça. Donc tous les 4 ans, on rajoute un jour au mois de février. Par contre, on paye le même loyer, on est d'accord? Bon, ça c'est un autre problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas tous les ans 365 jours dans une année solaire. Il n'y en a pas. C'est pas vraiment ça. C'est pas un chiffre, comment dirais-je, net, qui n'a pas de virgule qui n'a pas de virgule après le dernier. Et donc, pour rattraper ça, tous les ans, en vrai, il y a 360 et quelques heures. Et tous les 4 ans, ça fait à peu près 24 heures. C'est pour ça qu'on rajoute un jour à l'année solaire tous les 4 ans dans les années bissextiles, le 29 février. Et bien donc, en dehors de cette année-là, on a à peu près 360 jours dans l'année. Et quand tu observes, à chaque matin, quand le soleil se lève, il se lève à un point qui n'est pas exactement le même que celui de la veille et ne sera pas exactement le même que celui du lendemain. Donc tous les matins, le soleil se lève à un point qui diffère. Le soleil avance. Et tu as déjà sûrement vu sur Internet des photos qui représentent justement le soleil et la course qui le suit à travers les jours de l'année quand il se lève et quand il se couche. Et donc, quel est le point culminant, quelle est la destination finale de cette course? C'est ce qu'on appelle le solstice d'été. C'est le jour dans lequel c'est le jour de l'année dans lequel le jour est le plus long. Et donc le jour dans lequel le soleil reste le plus longtemps dans le ciel. Et là, bien sûr, on parle à des latitudes normales. Hein, l'équateur, tropique du Capricorne, tropique du tropique du Cancer, tropique du Capricorne. Les latitudes polaires, c'est une autre affaire. Car on sait que là-bas, le soleil se lève, reste levé un certain temps et reste couché un certain temps. D'ailleurs, pour la faïda, le hadith de Shujun, il y a des ulama qui expliquent que dans Surat al-Kahf, quand Allah nous raconte l'histoire de Dhul Qarnayn, il nous dit فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. Après il dit ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Donc il parle de Dhul Qarnayn, il nous dit qu'il suit son chemin, il suit une voie, il suit une route jusqu'à arriver à l'endroit où le soleil se lève. Il y a trouvé un peuple qui n'ont aucun moyen de s'en protéger du soleil. Parce qu'ils ne se couchent pas. Parce qu'ils ne se couchent pas. Et donc il y en a qui ont dit qu'il est arrivé au pôle Nord ou au pôle Sud. Wallahu a'lam. Parce que quand tu regardes l'histoire de Dhul Qarnayn, tu vois qu'il fait un chemin il suit un chemin où à chaque fois il arrive à une limite qu'il ne peut pas dépasser. Quand il dit jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où le soleil se couche. Il constate que le soleil se couche dans une source brûlante. Puis il arrive au moment où il arrive à l'endroit où le soleil se lève. Et il trouve un peuple qui n'a aucun moyen de se protéger. Puis il arrive Bayla Seddain, entre les deux barrages. Et donc il y en a qui ont fait que la course de Dhul Qarnayn, c'était le pôle sud jusqu'au pôle nord, ou le pôle nord jusqu'au pôle sud, et arriver ensuite au centre entre les deux. Allahu a'lam. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Est-ce que c'est faux? On ne sait pas. C'est un ihtimal, c'est une supposition. Al-Maqsoud, on revient au verset. Donc on a dit 360 matla', les matali'. T'as sûrement entendu, toi, cher amoureux de la science, toi qui étudies la jurisprudence, tous les ramadans, la mas'ala de ikhtilaf al-matali'. C'est quoi ça, ikhtilaf al-matali'? Bon, ikhtilaf al-matali', c'est la lune. C'est pas le soleil. Mais c'est pareil. Est-ce que, quand quelqu'un voit la lune, au début du mois de Ramadan, ou à la fin, est-ce qu'on va tous suivre celui qui l'a vu?
où qu'on soit sur Terre, ou bien est-ce que chacun va avoir sa propre observation, car la lune, c'est pas parce qu'elle apparaît quelque part qu'elle sera visible ailleurs. Ça, c'est une mas'ala fiqhiyya. C'est une question juridique dans laquelle les savants divergent. Mais la majorité des savants, ils disent ittihad al-matali'. لا يقول باتحاد المطالع لا اتحاد الرؤية. Il parle de la vision unique. Ça veut dire quoi? Que si quelqu'un a vu la lune quelque part sur terre, tout le monde jeûne. C'est le début de Ramadan. Et si tout le monde a vu la lune à la fin du mois, tout le monde fait l'Eid. Ça c'est qawl al-jumhur. C'est l'avis majoritaire des fuqaha. Mais les gens ils aiment bien rendre les choses compliquées quand il n'y a pas besoin de les compliquer. Bon, ça c'est notre histoire. Et donc le soleil, je vous disais, quand il arrive au solstice d'été, le jour le plus long, où la présence du jour est plus longue que la présence de la nuit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il revient au premier matelas, au premier mashriq, si tu préfères, au premier point où il se lève. Et donc à ce moment-là, là où le soleil arrête sa course pour revenir là où il la reprend, c'est ça son mustaqar. Et ça correspond comment dirais-je, aux découvertes scientifiques actuelles. Car on nous dit que le soleil ne disparaît pas, etc., etc. D'accord. Eh bien, sachez que chez les mufassirin, les anciens, Dhahhak, As-Suddi, Al-Hasan et d'autres, cet avis existe. Et il est mu'tabar. Et il est à prendre en compte. Donc, avant de rejeter la science, parce qu'on ne trouve pas d'avis dans les livres de tafsir qui les correspondent, continuons de chercher. Et on finira bien par en trouver un. Et à l'inverse, avant de rejeter les textes, eh bien, parce que la science dit le contraire, regarde bien dans les textes ce que tu peux trouver. Et si tu ne trouves pas, demande. Car ton champ de recherche, il est très limité. Et Allah a dit وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il nous a donné de la science que très peu. Et il dit Azza wa Jal فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez à les gens du rappel si vous ne savez pas. Allah a dit dans le verset أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. هذا هو. Il a asservi pour vous le soleil et la nuit دائبين. ما معنى دائبين؟ أي دائمين. Tout le temps, sans interruption. Même ظاهر القرآن يقتضي هذا. يعني même le caractère explicite du Coran indique cela, que le soleil et la lune se suivent, s'enchaînent, si on peut, c'est pas un bon terme, se suivent, viennent l'un après l'autre, sans arrêt, sans qu'il n'y ait d'interruption. Allah il a dit da'ibayn. Tout le temps. طيب إذن هذه هي الأقوال الثلاثة المتعلقة بالآية. ثم قال سبحانه وتعالى ذلك تقدير العزيز العليم. أي ذلك يقع بأمر الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى القائل والشمس والقمر بحسبان. ويقول أيضا سبحانه وتعالى والشمس والقمر حسبانا. فهذه المنازل وهذا السير لا يقع إلا بإذن الله عز وجل، فهو الذي قدره. يقول سبحانه وتعالى والشمس والقمر لا هذا في الآية التالية. يقول سبحانه وتعالى يطلع ألم ترى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يطلبه حثيثا أي يطلب أحدهما الآخر طلبا حثيثا أي شديدا، يسعى وراءه، يريد أن يدركه أو يسبقه ولم يكن له ذلك.
قال ذلك تقدير العزيز لأن هذا لا يكون إلا بقوة بالغة ليست إلا لرب العالمين، ولأن عزته تقتضي أن لا يكون لأحد قدرة على منع ذلك ورده، ولأن ذلك يقتضي أن له القوة البالغة التي بها يغلب أعداءه. العليم بمنازل القمر والشمس وبسيرهما والقدير على تسييرهما كما يشاء متى يشاء وحبسهما أيضا. Puis Allah Ta'ala finit en disant ذلك تقدير العزيز العليم. Cela est le taqdir. Le taqdir, ça peut être traduit de plusieurs façons différentes. La détermination, le décret, le calcul, la mesure, etc., etc. En gros, ذلك, le fait que le soleil se déplace jusqu'à un endroit où il s'arrête, comme on l'a expliqué, une fois fait dunya avec Yusha ibn Nun, ou bien une fois régulièrement lorsque il se couche, ou bien une fois définitivement le jour de la résurrection, ou bien une fois dans l'année lorsqu'il arrive à son point culminant, tout ça, c'est un calcul, un ordre, un décret qui a été donné et fait par Al-Aziz Al-Alim. D'ailleurs, Allah Ta'ala dans le Coran, il associe le soleil et la lune au calcul. Il dit وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانٍ. Le soleil et la lune suite à un calcul. Un calcul. Et d'ailleurs, subhanallah, même les humains aujourd'hui sont capables, avec des calculs, de savoir à quelle heure exactement le soleil va se lever, tel jour dans l'année, ou bien à quelle heure il va se coucher. Donc ce calcul, il est même entre nos mains. Puis il finit en associant deux de ses noms, subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, Al-Alim. Al-Aziz, c'est le puissant. On a vu ensemble de nombreuses fois que Al-Izza, en arabe, il a trois sens. Al-Qawi, Al-Qahir, Al-Ghalib, wa Alladhi la yasilu ilayhi shay'un wa la ahad. Al-Aziz, c'est celui qui a une force, comment dirais-je, incommensurable, et celui qui est inaccessible, à qui personne ne peut atteindre, et celui dont l'ordre ne peut pas être repoussé. Et ici, il a dit Aziz par rapport au soleil et comment il l'a déterminé, son cheminement, parce que cela demande une force phénoménale pour créer le soleil et pour lui imposer cela. Ce cheminement constant. Et aussi, personne ne peut renvoyer le soleil. Personne ne peut dire au soleil, hey, lève-toi pas aujourd'hui, j'ai pas fini ma nuit. Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, il y a un avis, même si ce n'est pas un avis fort, de l'histoire de Sulayman alayhi salam, lorsqu'il a raté la prière de l'Asr, parce qu'il était occupé à regarder ses chevaux. Allah dit quoi? Rudduha alay. Il y en a qui ont dit Rudduha al-shams. Renvoyez-la vers moi. C'est-à-dire le soleil. Mais ce n'est pas ça qui est visé dans l'histoire, c'était les chevaux et pas le soleil. Et il a été rapporté que Yahya alayhi salam, non, c'est pas Yahya alayhi salam, un pieux prédécesseur, je crois que c'était Yahya ibn Adham, ou là un autre, un imam chez les pieux prédécesseurs, qui perdait jamais son temps, qui allait à la mosquée ou rentrait chez lui pour lire le Coran et étudier. Et un jour, ses voisins l'ont vu son chemin entre la mosquée et chez lui. Ils l'ont dit, tu t'ennuies pas tout seul? Mosquée, maison, mosquée, tu fais rien d'autre? Viens avec nous. Passe du temps avec nous. Essaye de faire autre chose. Et là, il lui a dit, je resterai avec vous à une seule condition. Il lui a dit, ce que tu veux. C'est quoi? Tu vois le soleil? Arrête-le. Il dit, mais je ne peux pas l'arrêter le soleil. Il fait, dans ce cas, je ne peux pas m'arrêter moi aussi avec toi. Et il est retourné chez lui. Al-Maqsoud, c'est que personne ne peut empêcher le soleil de se lever ou de se coucher ou d'avancer dans la journée. Et Al-Alim, le savant,
pardon. Et celui donc qui a la force de gérer tout ça, eh bien, ses ennemis doivent le craindre. Ses ennemis doivent le craindre. Comme Allah dit dans le verset, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Ne voit-il pas que nous faisons venir la terre, nous réduisons ses côtés? Est-ce que c'est eux qui auront le dessus? Est-ce que c'est eux qui vont avoir le dernier mot et nous battre? Subhanallah. Après il dit Al-Alim. Al-Alim, le savant. Celui qui sait tout. Fa'il bima'na fa'il. Celui qui sait. C'est celui qui sait quand le soleil doit se coucher, et quand il doit se lever, et par où il doit passer, et la distance qui le sépare de la terre, etc., etc. Donc cela demande de la science. Et Allah Ta'ala a cette science qui n'a aucune limite. Et durant le jour et la nuit, lui, il ne s'arrête pas. Subhanahu wa ta'ala. Comme il dit, قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ min ar-Rahman. Qui s'occupe de vous jour et nuit? Qui? Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le verset, Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Il dit Allah retient les cieux et la terre de quitter leur axe. Il les stabilise. Et si il ne le faisait pas, qui d'autre que lui le ferait? Donc Allah tabaraka wa ta'ala, l'histoire dans le hadith de Abi Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yarfa'u al-qista wa yakhfaduhu yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'u al-layl al-hadith. Allah, il ne dort pas. Et il ne convient pas à ce qu'il dorme. Il élève la balance et la rabaisse. Il passe sa main de nuit afin que se repente le pécheur de jour, et il passe sa main de jour afin que se repente le pécheur de la nuit. Et il a été rapporté que Moussa alayhi salam a demandé à Allah azza wa jal, est-ce qu'il dort? Alors Allah ta'ala lui a demandé de saisir 2 seaux pleins d'eau et de les tenir comme ça en équilibre tant qu'il le peut. Alors Moussa s'exécute, alayhi salam. Il prend les seaux et il reste comme ça le plus possible jusqu'à ce que par fatigue, pris par le sommeil, il s'endort et là, il lâche les seaux et l'eau se renverse. Et là, Allah Ta'ala lui dit, si je dormais, eh bien l'équilibre de la création se renverserait de la façon dont tes seaux sont tombés et que l'eau s'est renversée. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Al-hayyu, le vivant par excellence. Hayatan kamilatan lam tusbaq bi adam wa lam tulhaq bi fana. Le vivant par excellence d'une vie qui n'a pas été précédée par l'inexistence et qui ne sera pas suivie par la disparition. Al-qayyum al-qa'imu bi nafsihi al-qa'imu alayhi ghayruhu. Et Al-Qayyum, qu'on traduit en français, celui qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste. طيب إذن ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم بعد أن أخبر الله تبارك وتعالى عن قدرته في الشمس وكيف يسيرها إلى مستقر لها تحدث عن القمر والآية لها قراءتان والقمر والقمر مرفوع ومنصوب وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع على أنه معطوف على ما قبله والشمس تجري لمستقر لها وقلنا أن التقدير وآية لهم الشمس وكذلك هنا وآية لهم القمر والقمر قدرناه.
أو على الاستئناف أي أنه مبتدأ مرفوع بالابتداء والباقي في محل رفع خبره. وعلى قراءة النصب على المفعولية، منصوب على المفعولية لفعل محذوف أو على أنه يتقدم عن فعله لقوله والقمر قدرناه منازل. وقوله قدرناه فيه حذف، لأن القمر ليس هو الذي يقدر. يقول والقمر قدرناه منازل، أي والقمر ذو منازل قدرناها، والقمر قدرناه منازل على ما سبق بيانه مع الشمس. فللقمر 28 منزلا يطلع القمر كل ليلة من هذه المنازل. قال حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو العذق اليابس أي غصن النخل، وإذا اشتد يبسه اصفر، فيكون له شبه بالقمر من وجهين: من شكله لأنه يستقوس أي يكون مقوسا، ومن لونه لأنه يصفر على شكل القمر عند منزله الأخير ومنزله الأول، لأنه يختفي عند آخر منزل له وهو هلال، ويظهر عند أول منزل له أيضا وهو كذلك. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم أي البالي اليابس على ما سبق. Puis Allah Ta'ala dit والقمر. Après avoir parlé du soleil, il parle de la lune. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Et la lune, nous l'avons encore une fois déterminée. Donc il a fini le verset d'avant avec التقدير quand il parlait du soleil. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير. Voici une détermination. Et ici il commence avec une autre détermination. والقمر قدرناه إشارة إلى أن لكل منهما سلطان، وإلى أن لكل واحد منهما سيرا، وإلى أن هذين السيرين لا يختلفان، فلا يصل أحدهما إلى الآخر. Donc ici Allah Ta'ala a parlé de deux taqdir, de deux déterminations, celle du soleil et celle de la lune, pour nous faire comprendre que chacun d'entre eux a une fonction qui lui est propre et que chacun d'entre eux a un chemin qu'il suit et qu'ils ne se rencontrent pas. Ils ne se rencontrent pas. C'est pour ça qu'après il dit la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar. Donc chacun d'entre eux a une fonction. On a dit le soleil il sert à calculer le passage des jours et des nuits, et la lune elle sert à calculer le passage des mois. Il dit وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلْ. Et la lune nous l'avons déterminée en station. Donc toutes les nuits la lune se lève, et nuit après nuit cette station diffère. Et il y en a 28 stations. À la 29e il est censé disparaître. Il disparaît, il n'apparaît pas. Et donc, lorsqu'il apparaît le lendemain, on est dans un nouveau mois. Et la dernière, et comme on sait, la lune passe par des étapes. Elle passe par des étapes. Quand elle apparaît, c'est un croissant. Puis, on a une demi-lune. Puis, on a la pleine lune. Puis, on a à nouveau une demi-lune. Pour finir encore une fois avec un croissant. Donc, chacune de ces étapes indique l'avancée de la lune durant le mois. Et donc, entre la première étape et la dernière, on a 28 stations, ce qui indique le mois. Ce qui indique le mois. Et Allah il compare la lune ici à Al-Urjun Al-Qadim. Al-Urjun, c'est le nom qu'on donne aux branches du palmier. Cette branche-là, elle a une particularité lorsqu'elle vieillit. On a dit Al-Qadim, l'ancienne, la vieille. Et quand on parle de vieillir, c'est s'assécher. Donc quand on a cette branche-là, elle s'assèche,
et qu'elle vieillit, elle se courbe. Elle prend la forme d'un arc. Elle s'arque. Et aussi, avec l'assèchement, elle change de couleur. Et elle jaunit. Elle jaunit. Et ainsi, par ces deux éléments-là, elle ressemblera à la Lune. Au début de ses stations et à la fin. C'est pour ça qu'Allah il a comparé la dernière station de la Lune dans son avancée à la branche du palmier lorsqu'elle est à un stade aussi avancé. Lorsqu'elle se courbe et lorsqu'elle change de couleur et devient jaune. En référence au croissant de lune, les hilal. Allah dit dans le Coran, Yas'alunaka 'anil ahillah. Il t'interroge au sujet des ahillah, le pluriel de hilal. Il t'interroge au sujet des croissants. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Dis, ce sont des moyens aux gens de se repérer dans le temps et de déterminer le début du pèlerinage. Et de déterminer le début du pèlerinage. Et donc, chacun d'entre eux a une voie qu'il suit. Et chacun d'entre eux, le soleil et la lune. Et si quelqu'un nous dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais des éclipses? Le soleil et la lune, ils se retrouvent. Et là, je me dis qu'ils ne se retrouvent pas. Allah, il répond à cette problématique. Il dit dans le verset suivant, La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar. Wa al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Kullun fi falakin yasbahun. يعني إذا قدر الله تعالى للشمس منازل وللقمر كذلك منازل وقدر سيرهما فلا يمكن لأحدهما أن يدرك الآخر قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل كذلك لا ينبغي له أن يدرك النهار فلا يختلطان وذكرنا الآية أو الآيتين في سورة القصص حيث يقول الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون الآيات فهذه الآيات تفسر تلك ثم قال وكل في فلك يسبحون وسبح أي خاض في الماء في لسان العرب فسير الجرمين في السماء على هيئة خوض السابح في الماء والله تبارك وتعالى أقسم بذلك قائلا والسابحات سبحا والفلك هو ما يدور حوله الشيء فهو بمعنى الدوران وهذا يدل على أن هيئة سير الجرمين مستديرة وكل في فلك يسبحون وإذا كان لكل منهما سير يختلف عن الآخر فلا بد أن يلتقيا والالتقاء لا يعني الإدراك فتنبه لهذا فإذا كسفت الشمس القمر أو العكس فهذا لا يعني اصطدامهما وإنما يعني مرور أحدهما بين يدي الآخر وكل في فلك يسبحون وهذا الأمر بين جلي في كتاب الله تعالى منذ أكثر من 15 قرنا بينما اكتشف هذه الأمور بنو آدم مؤخرا فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير ولا يحيطون به وبشيء من علمه إلا بما شاء. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar. Il ne convient pas au soleil de rattraper la lune. Wala al-laylu sabiqu an-nahar. Comme il ne convient pas non plus à la nuit de devancer le jour. Donc ils ont tous les deux, enfin tous les quatre, un ordre bien précis à respecter et un
chemin bien précis à suivre. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar. Le soleil a ses stations et sa trajectoire. La lune a ses stations et sa trajectoire. Comme le soleil, comme le jour vient, comme le jour vient après la nuit. Tout ça pour dire que chacun d'entre eux a une destination, une trajectoire qui lui est propre et qu'il ne peut pas contredire. Et il a dit après wa kullun fi falaki yasbahun. Sabaha en arabe, ça veut dire nager. Dans la personne on l'appelle al-misbah. Et ils nous disent les ulama que ces astres célestes se déplacent à l'image d'une créature qui nage dans l'eau. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, il jure sur ces créatures-là dans Surat Al-Nazi'at en disant was-sabihati sabha, celles qui nagent d'une natation précise, en gros qui se déplacent précisément en suivant une trajectoire bien définie. Et donc, lorsqu'on parle d'éclipse, on ne parle pas que l'un des deux rattrape l'autre. Car s'il se rattrapait, il se s'entrechoquerait. Là, on parle de rencontre, de trajectoire sans qu'il n'y ait de contact entre les deux astres. Sinon, ça serait un désastre. Allez, pour toi, celle-là. Bon, apparemment, à 18h49, c'est pas le genre de jeu de mots qui ont du succès, mais c'est pas grave, je continuerai. Moi, j'en suis fier, personnellement, j'aime bien. Comme on nous l'explique en science, on nous dit que les éclipses, qu'est-ce que c'est? Une éclipse solaire, eh bien, c'est le soleil, c'est la lune, pardon, qui s'interpose entre la lune et le soleil. Entre la terre et le soleil. C'est pas la lune qui va. Donc on a la terre, on a le soleil et la lune. Elle se retrouve donc à un moment entre le soleil et la terre et donc elle le couvre. C'est une éclipse solaire. Et l'éclipse lunaire, encore une fois, selon les explications scientifiques, c'est la terre qui se trouve entre le soleil et la lune. Et donc elle cache la lune. D'ailleurs, les scientifiques nous disent que c'est une preuve que la terre elle est ronde. C'est un globe, une sphère. Quand tu vois l'éclipse lunaire, tu vois bien que l'ombre de la lune, de la terre, eh bien, elle est sphérique. Sinon, ce serait un trait, sinon. Sinon, on aurait une demi-lune. Soit verticalement, soit horizontalement. D'accord? Bref, c'est une preuve. Ça se discute. Ça peut se discuter ou pas? Moi, je sais pas. Moi, je dis rien. Il y a un frère sur Internet. Il a une série de cours où il dit que la Terre, elle est plate. Et il a pris des cours à moi pour dire que je suis de cet avis-là. Comme il disait un grand sage avant, je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire. Voilà, je te laisse avec ça. Dans tous les cas, mes chers frères, l'éclipse, c'est donc la rencontre, pas le rattrapage. Chacun continue à suivre son chemin. Il a dit le falak. Le falak, c'est une trajectoire. Et cette trajectoire, en arabe, elle a un sens courbé. Elle a un sens courbé pour nous faire comprendre que cette trajectoire que les astres célestes suivent, elle n'est pas rectiligne, elle est courbée. Ils tournent sur eux-mêmes et ils suivent un chemin qui lui-même est courbé. Donc l'image qu'on nous donne du système solaire, donc héliocentrique, avec le soleil au centre, et les astres ou planètes qui tournent autour, et là, il est correct selon cette interprétation. Et selon un système géocentrique où la Terre elle serait au centre, eh bien, c'est correct aussi. C'est que la Terre elle tourne, et que le soleil y tourne, et que la Lune elle tourne, pardon. On a tous vu dernièrement une vidéo qui était une vidéo virale, comme quoi on voit le soleil qui avance et qui lui aussi suit une trajectoire, une orbite autour du centre de la galaxie.
la Voie lactée, et comme quoi il ferait le tour de la Voie lactée en je ne sais pas combien de centaines de milliers d'années. Et donc le Soleil, avec son centre de gravité, il embarque avec lui toutes les planètes qui tournent autour. Et donc ça fait assez joli, machallah, tu vois, on dirait un Kamehameha de Sangoku qui... Et donc on voit le Soleil qui se déplace comme ça, avec toutes les planètes qui tournent autour comme ça et qui le suivent. Peut-être. Je dis pas c'est faux. Qui suis qui moi pour dire c'est faux? Voilà qu'il ne faut pas non plus prendre ça comme des vérités absolues. Si vous suivez un peu l'actualité des découvertes scientifiques, vous verrez que le but d'une théorie scientifique, c'est qu'elle soit réfutable. Parce qu'une théorie irréfutable, c'est plus une théorie, c'est une réalité. C'est une vérité absolue. Ils disent que quand un scientifique il pond une théorie, le but des autres scientifiques est de prouver qu'elle est réfutable. Et c'est en prouvant qu'elle est réfutable, scientifiquement, qu'on prouve qu'elle est scientifique. C'est la science, hein, c'est comme ça qu'ils disent eux. Mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire que quand quelqu'un vient et te dit en science on a prouvé que telle chose, c'est une réalité absolue. Ça, il ne faut pas tomber dans ce piège non plus. Et donc, la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Et regarde, subhanallah, une lafta arabiya. C'est le bruit qu'il fallait au bon moment. Une remarque sur le plan linguistique. Al-Shams ou Al-Qamar, ce sont des créatures qui ne sont pas dotées de raison. Et en arabe, lorsque l'on va conjuguer des verbes dont les sujets seront des créatures dépourvues de raison, on n'emploiera pas les pronoms qu'on utilise pour les créatures dotées de raison. Mais dans le Coran, on remarque que le soleil et la lune ont droit à une exception. Par exemple, Allah Ta'ala dit قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين الآيات. Donc Allah il s'adresse au ciel et à la terre qui sont des créatures dépourvues de raison. Et lorsqu'il leur adresse, quand il leur attribue une action, eh bien, il utilise les pronoms des créatures dotées de raison. Qalata. Atayna ta'i'in. Il dit, nous venons obéissants. Et dans l'Ahzab, Allah Ta'ala dit, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Nous avons proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes. Elles en ont eu peur et l'ont refusé. Encore une fois, le pronom du doté de raison. Et ici, wa kullun fi falaki yasbahun. Et chacun nage dans une trajectoire avec le waw, qui est le pronom du pluriel al-aqil, celui qui est doté de raison. Et en fait, les ulama nous disent qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il emploie le pronom de la créature dotée de raison dans cette circonstance-là, car il attribue à ces créatures qui ne sont pas dotées de raison les actions des dotées de raison. Notamment le fait qu'ils suivent un chemin qui leur est tracé et qu'ils obéissent. Qalata atayna ta'i'in. Ils obéissent. Donc comme ils ont accompli les actions des créatures dotées de raison, alors on leur attribuera comment il s'appelle, le pronom des créatures dotées de raison. Et il dit wa kullun fi falakin yasbahun. Il a dit, on parle du soleil et de la lune, wa shams wal qamar. Il a dit yasbahun en y ajoutant les deux autres qui sont ahsant, al-layl wa an-nahar, le jour et la nuit. Le jour et la nuit, puisqu'on a parlé des 4 ici. Il a dit وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ. La nuit et le jour. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ. Donc on a parlé de 4 choses. Le jour, la nuit, le soleil, la lune.
كل في فلك يسبحون. Tous, le soleil, la lune, le jour, la nuit, voguent dans une trajectoire qui lui est propre. Une trajectoire qui lui est propre. ثم قال سبحانه وتعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. انظر، تكلم عن الأرض وتكلم عن السماء، والآن جعل يتكلم عن البحر. قال وآية لهم، والضمير عائد إلى قريش مشركيهم ومنكري البعث ومن كانوا على شاكلتهم. وآية لهم، الآية سبق أن قلنا أنها علامة، وهذه الآية تحمل ثلاث فوائد: الإعلان والإنعام والإنذار. فالآية تدل على من أنشأها مسبقا، تخبر عنه وتعلم به، وكذلك تخبر عن نعمة امتن الله تبارك وتعالى بها على خلقه، وكذلك جعلها بمنزلة النذير الذي رغم إقراره بذلك يأبى إلا كفر وعنادا. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، وقرأ نافع وابن عامر بالجمع ذرياتهم، فالآية لها قراءتان. والذرية مشتق من الفعل ذرأ بمعنى خلق، فالذرية نسل الإنسان، وهو سبب لإيجاده في الدنيا. وهنا إشكال، يقول الله تبارك وتعالى والخطاب موجه إلى قريش أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. والفلك بمعنى السفينة، وسميت السفينة فلكا لأن الفلك يدور في الماء، والفلك والفلك يشتبهان ويجتمعان في كونهما يدوران. فالفلك طريقة مستديرة يسلكها سالكها، والفلك هو مركب بحري أو مائي يدور في الماء بسهولة، فلذلك سمي كذلك. ويقول العرب أفلكت الجارية إذا استدار ثديها. فوجود الاستدارة في بعض الأشياء يجعل الكلمات الدالة عليها تتكون من هذه الأحرف الثلاثة: الفاء واللام والكاف. والمشحون بمعنى الممتلئ، وقيل المثقل والموقر والمحمول، واختلفوا هل يراد به سفينة نوح عليه السلام أو يراد به الإبل والأنعام والدواب التي يركبها الإنسان، أو قول ثالث وهو غريب في الحقيقة لكن أذكره من باب الاستئناس: أن بطون النساء. عجيب هذا، سنرجع إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال وآية لهم أن الإشكال الأول الوارد هو قوله ذريتهم أو ذرياتهم. فهل كيف يمتن الله تبارك وتعالى بحمله ذرية قريش في الفلك المشحون وليس الأمر كذلك؟ فللعلماء في ذلك أقوال. فذرية هنا إشارة إلى ما سيأتي لاحقا، وهو أن الله تبارك وتعالى مستقبلا سيحمل ذرية قريش في البحر، كأنه يخبر عما سيجري بعد ذلك. وفعلا تحقق هذا لما آمنت قريش
وأخرج الله من أصلابهم المسلمين وأخذوا البحر وفتح الله عز وجل على أيديهم الجزائر الكثيرة كقبرص وغيرها. ففعلا تحققت هذه النبوة. والقول الثاني أن الذرية هنا بمعنى الآباء والأجداد، الآباء والأجداد، لأن أصل الكلمة كما قلنا من ذرأ وهو خلق، فكما أن الله خلق الذرية من الآباء فالآباء أيضا مخلوقون من أبيهم الأول وهو آدم عليه السلام، فيصح استخدام هذه الكلمة في الأبناء وفي الآباء لأنهم كلهم مخلوقون. نعم. Après Allah Ta'ala dit وآية لهم أنا حملنا ذريتهم. Il parle d'un autre signe. Donc là, pour l'instant, on a eu c'est troisième sur ce qui a été dit précédemment. Il a dit subhanahu wa ta'ala وآية لهم الأرض. Il a commencé à nous parler de la terre et de son pouvoir infini la concernant, notamment à travers le fait qu'il a ressuscité après la mort. Après, il a parlé du jour et de la nuit. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. On avait dit que, indirectement ou symboliquement, le jour qui suit la nuit était comme le retour à la vie après la mort. Et donc, ça indique le pouvoir d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur le ciel et sur les éléments qui s'y trouvent, le jour, la nuit, le soleil, la lune. Et aussi la présence de la résurrection aussi à travers le jour qui suit la nuit et les gens qui retournent à leurs activités après s'être endormis. Maintenant, il va parler d'un troisième endroit, si on peut l'appeler ainsi, c'est la mer. La terre, le ciel et la mer. Il n'a pas dit وَآيَةٌ لَهُمُ الْبَحْرِ. Il a dit وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا. Et comme signe pour eux, le fait que nous ayons porté. Et ici, il nous parle des bateaux. Les bateaux qui sont les moyens pour les créatures de circuler dans la mer. Et dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala justement rappelle aux fils d'Adam en général et aux croyants en particulier qu'il leur a permis de voyager dans la mer. يقول سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. C'est lui qui vous fait voguer ou cheminer sur terre et dans la mer. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. Il a servi pour vous al-fulk, le bateau, afin que vous puissiez circuler dans la mer. Et il a aussi dit وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ. Il a servi la mer. Donc il a servi les dromadaires, n'importe quoi, les bateaux, et il a servi la mer. Je dis dromadaire parce que on va y revenir la prochaine fois, Inch'Allah. Et donc, c'est un signe qu'Allah nous rappelle, comme il nous a rappelé le signe du soleil, de la lune, du jour, de la nuit et de la terre. Et quand on dit ayah, le signe, le repère qui nous rappelle le Créateur, il y a trois sens à y retrouver ici. L'information, on t'informe que ce signe, il a été mis devant toi afin que tu saches que c'est Allah qui en est à l'origine. Le deuxième, al-in'am, c'est que ce signe te rappelle les bienfaits d'Allah Ta'ala sur toi. Et enfin, al-indar, l'avertissement, pour que tu saches que ces signes-là serviront d'avertissement pour ceux qui refusent de croire alors qu'ils sont devant leurs yeux. Comment tu peux nier l'existence d'Allah Ta'ala et la réalité de la révélation et des prophètes et messagers qu'il a envoyés à l'humanité alors que tu vois tout ça autour de toi? فكيف يجحده الجاحد وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد. Comment est-ce que le mécréant peut-il renier toutes ces choses-là alors que dans toute chose, il y a un signe qui indique qu'il est unique?
subhanahu wa ta'ala. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُم. Et comme signe pour eux, c'est qui eux ici? C'est les associateurs de Quraysh qui ne croient pas en la résurrection. Et on avait dit que dans tous les signes qu'Allah donne dans ces passages-là, il y a toujours une référence et une allusion à la résurrection. Et il parle ici de leur descendance, si on traduit littéralement, et comme signe pour eux, le fait que nous ayons porté leur descendance. Et descendance, il est au singulier, dans la lecture de la plupart des lecteurs du Coran, et au pluriel chez Nafi' ibn Amir, yani chez Warsh Qaloun et ibn Hisham ibn Dhakwan. Et ils disent dhurriyatihim. Et le mot dhurriya en arabe, on traduit par la descendance. Parce qu'il vient du verbe dhara'a qui veut dire créer. Dhara'a ay khalaqa. Et donc, la descendance est ce qui est créé par Allah par le biais du parent. Mais là, il y a un problème si on donne ce sens-là au verset. Si on dit que la descendance, que le mot dhurriya ici, ça revient à la descendance de Quraysh. Mais ils n'existent pas encore. Donc comment est-ce qu'Allah Ta'ala il va évoquer un signe pour eux avec une chose qu'ils ne voient pas, alors qu'il leur donne des signes qu'ils voient et qu'ils reconnaissent? Et là, les savants, ils nous disent qu'il y a plusieurs explications, plusieurs réponses à cette question. La première, c'est que ici, il les informe d'une chose qui va se passer par la suite. Et comme quoi, dans un futur proche ou lointain, la descendance de Quraysh seront portés dans la mer et se déplaceront dans la mer. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Comme on le sait, après la conquête de la Mecque, tout Quraysh s'est converti à l'islam. Et donc, ils ont eu des descendants qui ont participé aux premières expéditions militaires maritimes qui ont eu lieu à l'époque de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. D'ailleurs, la première terre qui a été conquise par les musulmans, c'est Qobros, celle qu'on appelle Chypre aujourd'hui. Et avant cela, Omar, radiyallahu anhu, il ne voulait pas envoyer des gens sur la mer, il avait peur qu'ils meurent et qu'à cause de ça, ils soient interrogés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier sens, c'est que c'est une annonce, une prophétie pour ce qui arrivera par la suite. Et c'est un sens correct. Mais ce n'est pas le seul. Et on verra les autres la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونسأله أن يزدنا علما وأن يرزقنا العمل به وأن يوفقنا للإخلاص في طلبه وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يحشرنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتدبرونه حق تدبره وأن يحشرنا في زمرة العلماء العاملين إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.